Okay. Good afternoon to all. Today we have to see about our material of the casting. Already previous lecture we have seen material of casting, material used for the casting. So which types of material we are using for the making pattern? Anyone? Which type of material? Four types of material we are using for making the pattern. So first, what is Wood, first? Wood, wood, correct. Second, metal, hmm, metal and alloys, metal plastic and alloys, and plastic plastic and and wax. wax. And another is plaster of Paris. Another fifth is a plaster Wood, of Paris. metal, plastic. Wood, metal, plastic, wax. Wood, metal and alloys, plastic and wax. These four material we are using for the making pattern. So we have seen in last lecture what are the requirements of the material for using the pattern. What are the requirements for using material? कोणत्या कोणत्या रिक्वायरमेंट आहेत पॅटर्न बनवण्यासाठी मटेरियलच्या? सांगा. एनीवन? Light in weight. लाईट इन वेट. नेक्स्ट, Available at easily low worked. cost. इझिली वर्कड, अवेलेबल इन मार्केट किंवा हा अजून नेक्स्ट, Strong and Light hard, in durable. लाइट इन वेट, स्ट्रॉन्ग, हार्ड and durable, resistance to wear and abrasion, resistance to corrosion and the chemical reaction, dimensionally stable and unaffected by variations in temperature and humidity, and last is the available at low cost. These are the requirements. And after that we have seen wood, that advantages of wood, disadvantages of wood. Wood can be easily worked, lightweight, easily available, very cheap, easy to join, easily repaired. These are the advantages of wood. And disadvantages of wood is it is a susceptible to moisture, it is tends to wrap, it wears out quickly due to the sand abrasion, it is weaker than the metallic pattern. This is related to the wood. Next we have seen metals and alloys. In that we have seen the advantages: more durable and accurate in a size than wooden pattern. Second is good surface finish, do not deform in storage, withstand for rough handling, good resistance to wear, abrasion and corrosion. Disadvantages. Next, disadvantages are expensive as compared to the wood, heavier than wood, not easily repaired, ferrous pattern get rusted. These are the disadvantages. Third material we have seen in last lecture, plastics. So plastic are most popular material in nowadays. What are the advantages of plastic material if we are using for the pattern making? First, light in weight, strong आहे, durable आहे, smooth surface finish, good wear resistance, non sticky to the molding sand. Disadvantages: less resistance to sudden loading, less resistance to heat. These are the disadvantages of plastic. Only two disadvantages are there for the plastic: less resistance to sudden loading. If we are loading, our loading is sudden, then in that case plastic will get cracked. किंवा त्याला काय तुम्ही म्हणू शकता, जे काय ते हे होऊ शकतं, क्रॅक होऊ शकतं. आणि लेस रेजिस्टन्स टू हीट, ते मेल्ट होऊ शकतं. इफ आवर हीट इज मोर और एक्सेस, देन दॅट ते विथस्टँड विथ द हीट, त्याचं जे काही प्रॉपर्टी आहे ती कमी आहे प्लास्टिक मध्ये. सो इट इज लेस रेजिस्टन्स टू द हीट. आणि फोर्थ इज अ वॅक्स. वॅक्स ऑलरेडी माहिती आहे तुम्हाला, मेणबत्ती आपण घेतली आणि त्याचं मेन जे काही खाली वितळलेलं असतं ते परत अजून मेल्ट केलं की त्याचं परत अजून तुम्हाला वॅक्स म्हणून यूज करू शकता. म्हणून ते आपण काय म्हणू शकतो, रियुजेबल आहे, कॅन बी रियुज्ड. दिस इज वन ऑफ द ॲडव्हान्टेज ऑफ वॅक्स. लाईट इन वेट, स्मूथ सरफेस फिनिश, गुड डायमेन्शनल ॲक्युरसी अँड कॅन बी रियुज्ड. डिसएडव्हान्टेजेस, टू डिसएडव्हान्टेजेस आर देअर. युजफुल फॉर द इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस ओनली म्हणू शकता, अँड स्टिकी इन नेचर. These are the disadvantage of the wax. Next बघायचे आपल्याला pattern allowances. Next we have to see today pattern allowances. So what are the pattern allowances? Different types of pattern allowances are there. So pattern allowance is a vital feature as it affects as the dimensional characteristic of the casting. So आपण जर बघितलं, if we have taken one product, so in that product our dimensional will not be accurate, then casting defect will be occur. So we have to give the pattern allowance properly. In that case we will avoid the correctness of the product.
म्हणजे आपल्याला जर रिड्यूस करायचं असेल डिफेक्ट कास्टिंग मधले, तर तुमचं जर पॅटर्न अलाउन्स प्रॉपरली दिला तर तो आपण काय करू शकतो, रिड्यूस करू शकतो. किंवा रिड्यूस मशीनिंग कॉस्ट तुम्ही काय करू शकता, रिड्यूस करू शकता. किंवा रिजेक्शन जे आहे ते काय करू शकता, रिड्यूस करू शकता. सो द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट अलाउन्सेस greatly help to reduce the machining cost and avoid rejections. So if we have select correct allowance for our proper allowance, तो प्रॉपर अलाउन्स जर आपण सिलेक्ट केला तर तो कशासाठी हेल्प होणार आहे तुम्हाला, टू रिड्यूस द मशीनिंग कॉस्ट कमी होऊ शकते त्याने, किंवा जे काय अवॉइड हे करू शकतो, रिजेक्शन जे आहे ते अवॉइड करू शकतो जर आपण प्रॉपरली पॅटर्न अलाउन्सला दिला तर. नेक्स्ट, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ अलाउन्सेस देन? Pattern allowances, different types of pattern allowances are there. In that total 5 types are there. First is a shrinkage allowance. Shrinkage allowance is also called as a contraction allowance. MCQ type question असू शकतो. Shrinkage allowance is also called as दिले जातील contraction allowance, finish allowance, taper allowance, camber allowance. So you have to write the correct answer, contraction allowance. So shrinkage allowance is also called as a contraction allowance. This is first allowance. Second allowance, machining or finish allowance. Machining or finish allowance. Third, draft or taper allowance. Draft allowance is also called as a taper allowance. Distortion allowance is also called as a camber allowance. Please remember these things. What is also shrinkage allowance is also called as, machining allowance is also called as. This is very important for the MCQ type questions. Distortion allowance is also called as a camber allowance, and shake allowance is also called as a wrapping allowance. So one alternate name is there for each allowance. One alternate name is there. So please give the heading pattern allowances. Please give the heading pattern allowances. In that, write down types of allowances. Types of allowances. First, shrinkage or contraction allowance. Please write down the pattern allowances. In that, types of allowances. First, shrinkage or contraction allowance. Shrinkage or contraction allowance. Second, machining or finish allowance. Machining or finish allowance. Write down these things, 5 types. Third, draft or taper allowance. Draft or taper allowance. Fourth, distortion or camber allowance. Or lihavar ka or, not and. Shrinkage or. The meaning of or, shrinkage nahitar contraction. And म्हणजे shrinkage आणि contraction. In that case, and meaning is different and or meaning is different. So shrinkage or contraction, machining or finish, draft or taper, distortion or camber, shake or wrapping. Shake allowance or wrapping allowance. These 5 types of allowances are there. Is it over? Yes, ma'am. Next is a shrinkage or contraction allowance. Write down the shrinkage or contraction allowance. So we have to see now what is meant by shrinkage allowance or what is meant by contraction allowance. So आपण ह्याच्यामध्ये बघितले तुम्ही सॉम मध्ये और मॉम मध्ये काय, तर श्रिंकेज म्हणजे किंवा कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, तर ज्यावेळी आपण आता आपल्या इन अवर टर्म्स ज्यावेळी आपण काय करतोय, मेटल मोल्टन मेटल जो आहे तो ज्यावेळी मोल्ड मध्ये टाकतोय त्यावेळी तो काय होतोय, श्रिंक होतोय किंवा कॉन्ट्रॅक्शन होते त्याचं. सो ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल श्रिंक और कॉन्ट्रॅक्ट व्हॉल्युमेट्रिकली ऑन कूलिंग. त्याचं व्हॉल्यूम काय होतोय, श्रिंक होणे म्हणजे कमी होणे का जास्त होणे, एनीवन? श्रिंक होतोय म्हणजे कमी होतोय का जास्त, कमी होणे. मग त्याचा ज्यावेळी सॉलिडिफिकेशन होतोय त्यावेळी कमी होतोय म्हणून आपण काय करतोय, अलाउन्स देतोय, एक्स्ट्राचा अलाउन्स आपण त्यासाठी आधीच देतोय. सो ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल, जे काही कास्ट मेटल आपण ज्याच्यापासून करू शकतो ते श्रिंक और कॉन्ट्रॅक्ट व्हॉल्युमेट्रिकली ऑन कूलिंग. जेव्हा कूलिंग होतं त्यावेळी ते श्रिंक होतातच किंवा त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन होतच. कशामध्ये, जे काही कास्ट मेटल आपण करतोय त्याचं, म्हणजे काय म्हणतोय तिथं, ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल श्रिंक और कॉन्ट्रॅक्ट volumetrically on cooling. Next, it refers to the reduce the in volume when the metal changes from liquid state to solid state. So solidification होतं म्हणजे काय होतंय, when we are pouring the molten metal in mold cavity. So in that case liquid कोणत्या स्टेट मध्ये आहे तुमचं मेटल,
लिक्विड स्टेट मध्ये आहे आणि ज्यावेळी त्याचं सॉलिडिफिकेशन होणार आहे आणि जो तुमचा प्रोडक्ट मोल्ड कॅव्हिटी फिल झाल्यानंतर सॉलिडिफिकेशन थोड्या वेळाने झाल्यावर ते सॉलिड स्टेट मध्ये येणार आहे. म्हणजे 2 फेज मध्ये आहे तुमचं मोल्टन मेटल. पहिल्यांदा जे आहे ते लिक्विड स्टेट मध्ये आहे आणि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन और आफ्टर कूलिंग इट विल in solid state. So it refers to the reduction in volume when the metal changes from liquid state to solid state. केव्हा रिडक्शन होते व्हॉल्यूम मध्ये? जेव्हा लिक्विड स्टेट मधून सॉलिड स्टेट मध्ये तुमचं जे काही मेटल आहे, मोल्टन मेटल आहे, ते लिक्विड स्टेट मधून सॉलिड स्टेट मध्ये येतं, तेव्हा तुमचं काय होतंय? रिडक्शन इन व्हॉल्यूम होते. त्यालाच आपण काय म्हणतो? कॉन्ट्रॅक्शन किंवा श्रिंकेज होते मेटलचं, किंवा तुमच्या कास्ट मेटलचं काय होतं? व्हॉल्यूमेट्रिकली श्रिंक होतं किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होतं, त्यालाच आपण म्हणतो. सो रेट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन विथ द टेम्परेचर इज डिपेंडंट ऑन द मटेरियल. आता बघा, एखादं मटेरियल घेतलं, जर त्याचा जर मेल्टिंग पॉइंट हे असेल, लगेच मेल्ट होत असेल, ते मटेरियल जर तुम्ही हे टाकलं कशामध्ये? मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये, सो त्याचं जे काही टेम्परेचर आहे त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. एखादं लवकरच हे झालं, मेल्ट झालं, तर त्याचं लवकर तुम्हाला काय होणार आहे? त्याचं सॉलिड स्टेट लवकर येणार आहे. जर एखादा खूप उशीर लागत असेल, तर टेम्परेचर तुम्ही खूप त्याचं पुढे नेलं असेल, लवकर त्याचं मेल्टिंग पॉइंटच नसेल, लवकर तुमचं मेल्टच झालं नसेल, तर त्याचं काय लागणार आहे? वेळ लागणार आहे तुम्हाला त्याचं सॉलिड स्टेट मध्ये व्हायला. सो रेट ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ दॅट मटेरियल. जे काही टेम्परेचर किती आहे त्या मटेरियलचं, त्याच्यावर तुमचा कॉन्ट्रॅक्शन जो काही रेट आहे तो डिपेंड आहे. आता श्रिंकेज होतंय. श्रिंकेज कशावर डिपेंड आहे? श्रिंकेज डिपेंड्स ऑन मेटल और alloy. Which metal we are using or which alloy we are using, on that shrinkage is depend. Next, pouring temperature. When we are pouring the molten metal in mold cavity, at that time what is the exact temperature of the molten metal? Exact pouring temperature we require. So on that condition, that shrinkage depends on that condition also. And casting dimension. What are the casting dimension? त्याच्यावर पण तुमचं काय आहे? श्रिंकेज डिपेंड आहे. जे काही डायमेन्शन तुमचे मोठे आहेत, लहान आहेत, त्याच्यावर पण तुमचं काय आहे? श्रिंकेज कॉन्ट्रॅक्शन डिपेंड आहे. कास्टिंगची डिझाईन कशी आहे त्यावर पण तुमचं काय आहे? श्रिंकेज डिपेंड आहे. आणि मोल्डिंग कंडिशन, मटेरियल किंवा मेथड कोणती यूज करताय तुम्ही, त्याच्यावर पण तुमचं काय आहे? श्रिंकेज डिपेंड्स आहे. तो श्रिंकेज विल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फॅक्टर्स. कुठले? मेटल और alloy, पोरिंग टेम्परेचर, कास्टिंग डायमेन्शन्स, कास्टिंग डिझाईन और मोल्डिंग कंडिशन मध्ये मटेरियल कुठलं यूज करतोय किंवा मेथड कोणती यूज करतोय आपण, हे डिपेंड आहे. कशावर डिपेंड्स अपॉन? ह्या जे काय फॅक्टर सांगितले त्याच्यावर काय डिपेंड आहे? श्रिंकेज डिपेंड आहे तुमचं, किंवा त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन अलाउन्स डिपेंड आहे. So this is about the shrinkage or contraction allowance. So in shrinkage or contraction allowance मध्ये आपण डिफरंट मेटल श्रिंक ऍट डिफरंट रेट. जे काही मेटल आहे ते डिफरंट रेट, तुमचं जे काय त्याचं टेम्परेचर असेल त्याच्यानुसार त्याचं काय होणार आहे? व्हॅरी होणार आहे. अकॉर्डिंग टू द रेट, different metals shrink at different rate. And out of all metals used in casting process, aluminum has highest liquid shrinkage. अल्युमिनियमचं सगळ्यात हाय लिक्विड जे काय आहे ते श्रिंकेज कशाचं आहे? अल्युमिनियमचं आहे. ग्रे कास्ट अँड हॅव निगेटिव्ह श्रिंकेज अलाउन्स. ग्रे कास्ट आयर्न आपण जर यूज करायचं झालं तर त्याचा जो अलाउन्स आहे तो निगेटिव्ह आहे. अँड द टोटल श्रिंकेज बोथ सॉलिड एज वेल. आता ह्याच्यामध्ये पण 2 टाइप्स आपण म्हणू शकतो की देर आर 2 टाइप्स ऑफ श्रिंकेज. फर्स्ट इज अ लिक्विड श्रिंकेज अँड सेकंड इज अ सॉलिड श्रिंकेज. व्हेन लिक्विड स्टेट आणि व्हेन सॉलिड स्टेट विल गेट इन, ऑन दॅट बेसिस we will say the 2 types of shrinkage will occur. First is the liquid shrinkage and second is the solid shrinkage. आता लिक्विड श्रिंकेज केव्हा होणार? रिएक्शन इन व्हॉल्यूम when the metal changes the phase from liquid state to solid state and then solidification will occur. So in that case we will say that shrinkage will be as a liquid shrinkage. And solid shrinkage केव्हा म्हणू शकतो आपण? when the metal poured in the mold cavity, after that solidification will start आणि सगळ्यात तुमची लास्ट स्टेज येईल सॉलिड. सगळं मेटल तुमचं सॉलिडिफिकेशन झालं, ती म्हणजे तुमची कोणती म्हणू शकतो आपण? सॉलिड श्रिंकेज म्हणू शकतो आपण. सो आता डिफरंट मेटल नुसार तुमचं डिफरंट श्रिंकेज प्रत्येक ठिकाणी आहे अकॉर्डिंग टू द मेटल. तर कसं आहे बघा? सो श्रिंकेज अलाउन्स फॉर द डिफरंट मटेरियल्स. सपोज ग्रे कास्ट आयर्न घेतलं 10.4 mm पर मीटर. 10.4 mm पर मीटर. एका मीटरला 10.4 mm काय होते? श्रिंक होते. त्याचं श्रिंकेज अलाउन्स फॉर द डिफरंट मटेरियल. व्हाईट कास्ट आयर्न असेल तर 20.8 mm पर मीटर पर्यंत तुम्ही काय करू शकता? अलाउन्स देऊ शकता. प्लेन कार्बन स्टील त्याचं किती आहे? 20.8 प्लेन कार्बन स्टील. नेक्स्ट आहे ब्रॉन्झ.
10.4 to 20.8 mm per meter. Aluminium 17 mm per meter. Brass 15.3 mm per meter. Copper 16 mm per meter. So हे different material ला different आहे. हा चार्ट मी तुम्हाला शेअर करते. Shrinkage allowance for a different material. Before that, please write down the shrinkage or contraction allowance. Shrinkage or contraction allowance. Give the heading shrinkage or contraction allowance. In that, just write down. Almost all cast metal shrink or contract volumetrically on cooling. First point, shrinkage or contraction allowance. In that, almost all cast metals shrink or contract volumetrically on cooling. And like second point, shrinkage depends on metal or alloy, pouring temperature, casting dimensions, casting design, molding conditions. Metal or alloy, pouring temperature, casting dimensions, casting designs, molding conditions. Only this much, right? Shrinkage or contraction allowance. मॅडम डबल सांगा. डबल सांगू बघा. श्रिंकेज और कॉन्ट्रॅक्शन अलाउन्स. आता श्रिंकेज होतंय तुमचं म्हणजे काय होतंय? पॉइंट कोणते लिहायचे? ओके. ऑलमोस्ट ऑल कास्ट मेटल्स श्रिंक और कॉन्ट्रॅक्ट व्हॉल्यूमेट्रिकली ऑन कूलिंग. Almost all cast metals shrink or contract volumetrically on cooling. And last, shrinkage depends upon metal or alloy, pouring temperature. Third, casting dimensions, casting design, and molding conditions. That in that material and method कोणती यूज करताय त्यावर तुमचं श्रिंकेज डिपेंड. ओव्हर metal or alloy, pouring temperature, casting dimensions, casting design, molding conditions. In that material कोणतं यूज करता मेथड. ओके. नेक्स्ट, श्रिंकेज अलाउन्स फॉर अ डिफरंट मटेरियल. हे तुम्हाला मिळेल, हे लिहायची काही गरज नाही. नेक्स्ट, गिव्ह द हेडिंग मशीनिंग और फिनिश अलाउन्स. आता बघा, मशीनिंग और फिनिश अलाउन्स. इन दॅट जनरली वी आर टेकिंग द एक्झाम्पल ऑफ सँड. सो इन दॅट मशीनिंग करायचं आणि त्याचं फिनिश करायचं म्हटल्यावर अकॉर्डिंग टू मेटल किंवा सँड बघितली तर मेटलचं काय आहे, सरफेस फिनिश जास्त आहे, अॅक्युरेसी जास्त आहे as compared to the sand casting. So in machining allowance, generally the finish and accuracy achieved in sand casting are poor. फिनिशिंग जे आहे किंवा अॅक्युरेसी जी आहे ती सँड कास्टिंग मध्ये पुअर आहे ऍज कम्पेअर टू द मेटल. सो मशीनिंग, गुड सरफेस फिनिश और डायमेन्शनली अॅक्युरेट. मशीनिंग म्हणजे काय करायचंय, मला सरफेस फिनिश चांगला पाहिजे, डायमेन्शनली अॅक्युरेट पाहिजे माझा ऑब्जेक्ट. सो मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउन्स आर therefore added in the pattern dimension. मग तुम्हाला सँडला जरी द्यायचं असेल तरी तुम्हाला मशीनिंग अलाउन्स द्यावा लागणार आहे, किंवा फिनिशिंग करायचं असेल तरी पण मेटल जरी असेल तरी पण तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, मशीनिंग अलाउन्स द्यावा लागणार आहे. सो द अमाउंट ऑफ मशीनिंग अलाउन्स to be provided for is affected by the method of molding and casting used. कोणतं कास्टिंग यूज करताय, हँड मोल्डिंग यूज करताय का मशीन मोल्डिंग यूज करताय, सँड मोल्ड कास्टिंग यूज करताय का मेटल मोल्ड कास्टिंग यूज करताय. म्हणजे इट डिपेंड अपॉन द मशीनिंग अलाउन्स टू बी प्रोव्हाइडेड फॉर इट इज अफेक्टेड बाय विच मेथड वी आर युजिंग. कोणती मेथड तुम्ही यूज करताय, तर त्यामध्ये कास्टिंग युज्ड हँड मोल्डिंग, तुम्ही हँडनी तुमचं घरातल्या घरात मोल्डिंग करताय, मशीन मोल्डिंग करताय, सँड कास्टिंग करताय का मेटल मोल्ड कास्टिंग करताय. इट डिपेंड्स ऑन आवर method. And next point is that the amount of machining allowance is also affected by the size and shape of the casting.
द अमाऊंट ऑफ मशीनिंग अलाउन्स, तुम्हाला किती अलाउन्स द्यायचा आहे, तर कशावर डिपेंड असणार आहे, तुम्हाला साईज ऍक्च्युअल किती दिली, तुम्हाला ड्रॉइंगची साईज किती दिली, 10 mm दिली किंवा 20 mm दिली, तर ऍक्च्युअल साईज तुम्हाला 10 mm किंवा 20 mm पाहिजे, तर तुम्हाला अलाउन्स त्यात काहीतरी दिला असेल आधी, ते ऑब्जेक्ट असेल 10.5 mm चा असेल, मग तुम्हाला ते 10 करायचंय, म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागणार आहे, मशीनिंग करावं लागणार आहे त्याला. तर द अमाऊंट ऑफ मशीनिंग allowance is also affected by size and shape of the casting, the casting orientation metal, casting orientation, कोणतं मेटल यूज करताय त्यावर डिपेंड आहे, अँड डिग्री ऑफ द अॅक्युरेसी अँड फिनिशिंग रिक्वायर्ड, जो काही फिनिशिंग तुम्हाला पाहिजे, फिनिश प्रोडक्ट किंवा त्याची अॅक्युरेसी, डिग्री ऑफ अॅक्युरेसी आहे, त्याच्यावर तुमचं मशीनिंग किंवा फिनिशिंग अलाउन्स पूर्ण डिपेंड आहे. मशीनिंग आणि फिनिशिंग इन शॉर्ट एवढंच लक्षात ठेवा की एखादा ऑब्जेक्ट दिलाय, राऊंड तयार करायचा, एखादा राऊंड बार तयार करायचा तुम्हाला, तर ऑब्जेक्ट दिलाय तो 10 mm डायमीटर दिलाय 10 mm आणि लेंथ काय दिली आहे, सपोज किती 30 mm लेंथ दिली आहे, तर मग मला काय करायचंय, 30 mm 10 mm मला अॅक्युरेट मिळालं पाहिजे, तर त्यासाठी मला काय करावं लागेल, जो काही रॉ मटेरियल आहे, एक बार दिलाय तुम्हाला, त्याला फिनिश करायचंय, त्याला अॅक्युरेट करायचंय तुम्हाला, मग काय तो 10 and 20 चाच असणार आहे का, 10 and 20 चाच असणार आहे का तो, एनीवन? No, ma'am. No, ma'am. तो काय असणार आहे, जास्त असणार आहे का कमी असणार आहे, जास्त असणार आहे का कमी असणार आहे तो रॉड, Just. त्याचा डायमीटर जास्त असणार आहे त्याचा, मग तो मला अॅक्युरेट करायचं, त्याचं फिनिशिंग करावं लागेल, त्यासाठी मशीनिंग करावं लागेल, मग जो काय आपण त्याला अलाउन्स देतो त्याला काय म्हणायचं, मशीनिंग. मग तुम्ही जे काय सपोज तो 10 च्या ऐवजी 11 असेल, 12 असेल, तर जो काय त्याला मग परत तुम्ही हे देताय, त्याचं फिनिशिंग करताना कमी करताय त्यालाच काय म्हणायचं, मशीनिंग अलाउन्स. किंवा त्याचं जर सरफेस फिनिश करायचं असेल, त्यावेळी तुम्ही अजून त्याचं काय करताय, सरफेस फिनिश आपण गुड करायचंय किंवा डायमेन्शनली अॅक्युरेट पाहिजे असेल तुम्हाला, तर काय करायचंय ते मशीनिंग किंवा फिनिशिंग अलाउन्स तुम्हाला द्यायचंय. सो इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द साइज, शेप ऑफ द कास्टिंग, किंवा तुम्ही कुठली हे वापरताय, ओरिएंटेशन वापरताय किंवा कुठली मेथड वापरताय, इट डिपेंड्स अपॉन ऑल द थिंग्स. दिस इज अबाउट द मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउन्स. सो आता मशीनिंग आणि फिनिशिंग अलाउन्स द्यायचं किती, सपोज मेटल युज्ड कास्ट आयर्न, आपण मेटल यूज करतोय कास्ट आयर्न, साईज आहे मीडियम, तर 3 mm तुम्ही अलाउन्स देऊ शकता, साईज लार्ज असेल अप टू 10 mm अलाउन्स तुम्ही देऊ शकता. आता स्टील असेल तर मीडियम 4.5 mm देऊ शकता, लार्ज असेल 12 mm पर्यंत देऊ शकता. नॉन फेरस मटेरियल असेल, मीडियम असेल तर 1.5, लार्ज असेल तर 5 mm देऊ शकता. हे काय डिपेंड अपॉन द मेटल यू आर युजिंग, मग त्याची साईज मीडियम लार्ज वर तुम्ही अलाउन्स तिकडे ठरवू शकता. सो दिस इज अबाउट द मशीनिंग अलाउन्स. सो प्लीज गिव्ह द हेडिंग मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउन्स. Machining or finishing allowance. Give the heading machining or finishing allowance. In that, just write down fourth and fifth point. The amount of machining allowance, the amount of machining allowance to be provided for is affected by the method of molding. Third and fourth and fifth point लिहा त्यातला. Is it screen visible आहे का? Yes, विजिबल आहे ma'am. ना स्क्रीन सगळ्यांना? हा, फोर्थ आणि फिफ्थ पॉइंट, मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउन्स.
The amount of machining allowance to be provided for is affected by the method of molding and casting used via hand molding or machine molding, sand molding or metal mold casting. And last, the amount of machining allowance is also affected by the size and shape of the casting, the casting orientation, metal, and degree of accuracy and finish required. Over. Yes, ma'am. From boys side, it is over. Yes, ma'am. Next, metal size and allowance. लिहायची गरज नाही. Next, give the heading draft or taper allowance. Draft or taper allowance. Third, draft or taper allowance. आता when we are using the draft or taper allowance. So the taper allowance is provided on all vertical surfaces. जिथे जिथे vertical surface दिसतोय तुम्हाला. आता बघा. बघा आता. Suppose हा first diagram आहे. This is A diagram and this is B diagram. तर आता इन डायग्राम ए इथं तुमचा जो काय आहे तो ऑब्जेक्ट असा आहे. हा ऑब्जेक्ट आहे तसा तुम्ही काय केला इथून काढायचंय तुम्हाला. कशामधून तुमच्या मोल्ड मधून काढायचंय विदाउट अलाउन्स. हा ऑब्जेक्ट आहे तो विदाउट अलाउन्स आहे आणि हा आहे तो विथ अलाउन्स आहे. तर the taper allowance is provided on all vertical surface. Suppose perpendicular surface असेल तुमचा on all vertical surface वर तुम्हाला काय करायचंय द्यायचंय allowance हा. तर so that it can be removed from the sand without tearing the side of the sand mold. आता मला आहे तसा ऑब्जेक्ट उचलायचा असेल तर काय होणार हो? आहे असा ऑब्जेक्ट उचलायचा असेल तर काय होणार आहे? हे बघा इकडं इकडं असं काय होणार आहे हे? टियर हे होणार आहे तुमचं. तो आहे असा ऑब्जेक्ट क्रॅक जाणार आहे किंवा आहे असा ऑब्जेक्ट लगेच निघणार नाहीये. सपोज मी ह्याला काय दिलं अलाउन्स दिला. आता अलाउन्स द्यायचंय म्हणजे कसला द्यायचंय ड्राफ्ट किंवा टेपर म्हणतो आपण त्याला. तर मला काय द्यायचंय ड्राफ्ट किंवा टेपर अलाउन्स द्यायचं. आता बघा इथे ह्यालाच मी काय केलं टेपर दिला. आता हे असा टेपर दिला आणि इकडून ह्याला असा टेपर दिला. तर हा काय होईल इझिली निघेल की नाही मोल्ड कॅव्हिटी मधून? इझिली निघेल की नाही? Yes, जर ह्याला आपण असा टेपर दिला तर. म्हणून आपण काय करतो टेपर अलाउन्स देतो. ज्यावेळी तुमचा सरफेस जो आहे तो वर्टिकल असेल तर इन दॅट केस वी आर युजिंग द टेपर अलाउन्स और ड्राफ्ट अलाउन्स. सो आता बघा ह्या बी डायग्राम मध्ये बघा. बी डायग्राम मध्ये काय तर तुम्ही ह्याला टेपर दिलाय तर तो इझिली आपण काय करू शकतो मोल्ड कॅव्हिटी मधून बाहेर काढू शकतो. इथं कुठं तुमचा क्रॅक जाणार नाही किंवा काय होणार नाही इथं कुठं. तर तो इझिली आपला काय होणार आहे बाहेर निघणार आहे तुमचं. So it is called as a draft or taper allowance. So it is only provided for the vertical surface असेल तरच आपण देतो. Otherwise आता तुम्हाला इथं द्यायचं असेल तर इथं देता येत नाही. हे इथं असेल द्यायचं तर देता येत नाही. आपल्याला जिथं जिथं वर्टिकल असेल तिथं तिथं देता येऊ शकतो हा allowance. In short एवढं लक्षात ठेवायचं. It is only for the vertical surfaces of the pattern. This is called as a draft or taper allowance. So please give the heading draft or taper allowance. Draw the diagram. First draw the diagram, A diagram, B diagram, and after that point number 1, write down point number 1 and point number 2. First write down, draw the diagram without allowance, A diagram without allowance and B with allowance. आणि नाव जे आहे विदाउट अलाउन्स विथ अलाउन्स ते खाली द्या ए आणि बी ला. डायग्रामच्या वरती नाव कधी नसतं खाली असते. चुकून माझ्या हातून झालं बरं.
ड्राफ्ट और टेपर अलाउन्स. हेडिंग द्या, डायग्राम काढा, 2 AB आणि 2 पॉइंट लिहा. द टेपर अलाउन्स इज प्रोव्हाइडेड ऑन ऑल वर्टिकल सर्फेसेस ऑफ द पॅटर्न. जे काय पॅटर्नचे सगळे सर्फेसेस वर्टिकल आहेत त्याला आपण टेपर अलाउन्स देऊ शकतो. सो दॅट इट कॅन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सँड विदाउट टिअरिंग द साइड्स ऑफ द सँड मोड. टिअर न होता साइड आपण रिमूव्ह करू शकतो. मग ह्यात तुम्ही इंटरनल जिथं पाहिजे तसा देऊ शकता. इंटरनल द्यायचं असेल इंटरनल, एक्सटर्नल द्यायचं असेल एक्सटर्नल. 2 टाईपने देऊ शकतो आपण. असा पण देऊ शकतो. एखादा कुठं जर रिक्वायर्ड असेल इंटरनल आणि एक्सटर्नल. असा पण असू शकतो. कुठं जर अजून पाहिजे असेल तुम्हाला असा किंवा असा पण असू शकतो. हा इंटरनल आणि हा एक्सटर्नल. ओव्हर. Yes, ma'am. नेक्स्ट आता बघा, ड्राफ्ट allowance varies the complexity of the sand job, but in general inner side of the pattern require higher draft than the outer side. म्हणजे आता मी सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही साइडला तुम्ही काय करू शकता, टेपर देऊ शकता. इनर साइड ऑफ द पॅटर्न रिक्वायर्स इनर हायर ड्राफ्ट दॅन द आउटर साइड. आउटर साइड पेक्षा इनर साइडला तुम्हाला ड्राफ्ट काय करावा लागतो, जास्त द्यावा लागतो. द अमाऊंट ऑफ ड्राफ्ट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइज. जी काही वर्टिकल साइड आहे त्याची लेंथ किती आहे त्याच्यावर तुम्हाला ड्राफ्ट किती द्यायचा ते ठरवावं लागते. कशाची, पॅटर्नची. जी काही पॅटर्नची लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड आहे त्याच्यावरून तुम्हाला काय करावं लागते, डिपेंड अमाऊंट ऑफ ड्राफ्ट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ द पॅटर्न. आता फॉर एक्सटर्नल सरफेस मला द्यायचा असेल तर 10 to 25 mm पर मीटर देऊ शकता आणि फॉर इंटरनल सरफेस द्यायचा असेल तर 40 to 65% देऊ शकता. आता हे झालं mm पर मीटर मध्ये. जर सपोज तुम्हाला इन जनरल आता ड्राफ्ट द्यायचं म्हणजे डिग्री अँगल पाहिजे ना कुठला तरी आपल्याला, तर अँगल जर द्यायचा असेल तुम्हाला तर 5 डिग्री to 8 डिग्री. राईट डाऊन फॉर for in general 5 degree to 8 degree draft are given for internal surface. 5 degree to 8 degree draft. In general 5 degree to 8 degree draft are given for internal surface and 1 degree to 3 degree and 1 degree to 3 degree given for external surface. In degree, in terms of degree and in terms of mm per meter लिहायचं असेल तर हे लिहा, for external surface and for internal surface. मॅम परत एकदा सांगता का? हा बघा, प्लीज राईट डाऊन. in general 5 degree to 8 degree draft are given किंवा draft allowance are given. 5 degree to 8 degree draft
allowance are given for internal surface. For internal surface, in general, 5 degree to 8 degree draft allowance are given for internal surface and 1 degree to 3 degree. 1 degree to 3 degree given for external surface. Given for external surface. 1 degree to 3 degree given for external surface. And if in casting process, if we are using the wax किंवा mercury किंवा polystyrene, in that case no draft allowance is required. In casting process, if pattern is made up by wax किंवा mercury किंवा polystyrene, in that case draft allowance is not required. In notes I have written all the things. So the amount of taper is depend upon. So amount of taper, जी काय amount आहे 5 degree, 8 degree, 1 degree, 3 degree, 2 degree, it depends upon shape and size of pattern. Shape कसा आहे, size कसा आहे pattern चा, molding method कोणती यूज करणार आहे आणि molding material कोणतं आहे किंवा तुमचं जे काही raw material आहे ते कोणतं आहे. It depends on the material, method and shape and size of the pattern. So amount of taper is depend on shape and size of the pattern, molding method and material. mold चं कोणतं यूज केले material. So it is related to the draft allowance. It is related to the draft allowance. Up to this any doubt? Up to this any doubt? Boys side? No, ma'am. मुलांमध्ये कोणाला डाऊट आहे का असेल तर विचारा. Next, नाही. give the heading distortion or camber allowance. Distortion or camber allowance. Give the heading distortion or camber allowance. Give the heading distortion or camber allowance. So आता बघा आपण बघूया पहिल्यांदा काय distortion allowance कसा म्हणजे कसा द्यायचा. So the distortion in casting may occur due to the internal stresses. जेव्हा internal stresses जास्त असतात, casting करताना internal stresses जास्त झाले तुमचे, तर त्यावेळी distortion allowance तयार होते तिथं. So the internal stresses are caused on account of unequal cooling of different section of the casting. Suppose आपण V section घेतला. Suppose इथं V section घेतला किंवा S section घेतला, S किंवा U section घेतला. तर आता असा मोल्ड आपण तयार केलाय. सपोज करा असा मोल्ड तयार केलाय V चा, S चा, U चा. तर हे ज्यावेळी तुम्ही सॉलिडिफिकेशन करणार आहे, मोल्ड जे काय आपलं लिक्विड आहे मोल्टन मेटल ते ह्याच्यामध्ये पोर केलं आपण, तर ह्याचं इक्वली सॉलिडिफिकेशन होते का हो? इक्वली सॉलिडिफिकेशन होते का? कुठली तर साइड काय होणार, लगेच इथली साइड असेल सपोज, लगेच हे होणार त्याचं सॉलिडिफिकेशन. इथली व्हायला वेळ लागणार किंवा इथं लवकर होणारच नाही. किंवा हायेस्ट शेपचा आहे, इथपर्यंत असतो मध्येच ह्याचं झालं, इथं एवढाच पोर्शन आहे, इथलं लगेच झालं, इथलं व्हायला वेळ लागला किंवा इथे व्हायला वेळ लागला. तर काय अनइक्वल कुलिंग आहे. असं नाहीये की हे स्ट्रेट लाईन आहे, ह्याच्यामध्ये आपण मोल्टन मेटल पोर केलं, हे इक्वली सगळीकडं हे झालंय, कुलिंग ह्याचं इक्वली झालंय. तसं ह्या शेप मध्ये होतंय का? नाही होत. तर त्याचे इंटरनल स्ट्रेसेस आर कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अनइक्वल कुलिंग. ज्यावेळी अनइक्वल कुलिंग होतं कोणत्याही तुमचा पॅटर्न असेल त्यामध्ये, तर त्यावेळी डिस्टॉर्शन आणि कॅम्बर अलाउन्स होतो. सर फॉर लॉंग अँड फ्लॅट कास्टिंग और फॉर अनइक्वल थिकनेस, जेव्हा अनइक्वल थिकनेस असते एखाद्या तुमच्या प्रोडक्टची किंवा एखाद्या पॅटर्नची, तेव्हा तुमचा डिस्टॉर्शन आणि कॅम्बर अलाउन्स होतो.
तेव्हा तुमचा डिस्टॉर्शन आणि कॅम्बर अलाउन्स होतो. तर आता बघा अनइक्वल कशा हे जे आहे ते एक मिनिट बघू नका. हे जे काय डायग्राम, सपोज आता यू शेप घेतला मी, हा यू शेप घेतला, हा यू शेपचं काय झालं, परत डिस्टॉर्शन झालं किंवा कॅम्बर्ड पॅटर्न, ह्याचं जर डिस्टॉर्शन झालं तर ते परत कसं होतंय, असं होतंय, यू शेपचं व्ही होतंय. आणि परत नंतर तुम्ही त्याला काय दिलं, बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन अलाउन्स दिला की परत ते असं होतंय, हे अशा साईज मध्ये होतं असं आतमध्ये. आणि ज्यावेळी तुम्ही ज्याचं डिस्टॉर्शन ज्यावेळी होतंय त्यावेळी असं होतंय, डिस्टॉर्शन अलाउन्स दिल्यानंतर परत ते काय होतंय, असं होतंय. आणि ऍक्च्युअल शेप ऑफ कास्टिंगचा ऑब्जेक्ट तुमचा कसा आहे, हा यू शेप आहे, तो कास्टिंगचा ऑब्जेक्ट आहे. रिक्वायर्ड तुम्हाला शेप कसा पाहिजे, ऍक्च्युअल असा पाहिजे रिक्वायर्ड शेप. आफ्टर डिस्टॉर्शन कसा होतोय, व्ही शेप होतोय. आणि आफ्टर बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन अलाउन्स करत कसा होतोय, असा होतोय. बघा पहिला यू शेप झाला, दुसरं काय झालं, डिस्टॉर्शन झालं, त्याचा व्ही शेप झाला. आणि तिसरं ज्यावेळी तुम्ही डिस्टॉर्शन अलाउन्स दिला त्यावेळी हे असं आतमध्ये गेलं. मग ह्याच्यात काय होतंय, अनइक्वल पुलिंग ऑफ डिफरंट सेक्शन्स ऑफ द कास्टिंग होते. त्यामुळे तुमचं ज्या ठिकाणी अनइक्वल थिकनेस आहे त्या ठिकाणी डिस्टॉर्शन किंवा कॅम्बर अलाउन्स होतो. एवढं लक्षात ठेवायचं. दिस इज रिलेटेड टू डिस्टॉर्शन और कॅम्बर अलाउन्स. एखादा जो काही पोर्शन आहे तो फास्ट कूल झाला, एखादा कमी कूल झाला, तर इट डिपेंड्स, जसं तुमचं कूलिंग होतंय त्याच्यावर डिपेंड आहे. अनइक्वल कूलिंग झालं की डिस्टॉर्शन अलाउन्स इथे तुम्हाला द्यावा लागतो. सो दिस इज आणि द अमाउंट ऑफ डिस्टॉर्शन अलाउन्स मे व्हॅरी फ्रॉम 2 to 20 mm डिपेंडिंग अपॉन द साइज, शेप अँड मटेरियल ऑफ द कास्टिंग. साइज, शेप अँड मटेरियल ऑफ द कास्टिंग. डिस्टॉर्शनची जी काय अलाउन्स हे आहे ती कशावर डिपेंड आहे, तुमची size, shape and material of the casting. So please give the heading distortion and camber allowance. In that I will tell the point. First write down, the distortion in casting may occur due to the internal stresses. The distortion in casting may occur due to internal stresses. प्रसाद शेळके आहेत, रोल नंबर 64. येस मॅम. अनम्यूट केलंय, काय विचारायचं तुम्हाला? येस मॅम. काय विचारायचं का, डाऊट? अनम्यूट का केलंय तुम्ही? तुमचा आवाज येतोय. नाही मॅडम, चुकून झालं. हा ठीक आहे, नोट करा मग काय विचारायचं नसेल. Write down distortion and camber allowance. In that first point, the distortion in casting may occur due to internal stresses. The distortion in casting may occur due to internal stresses. It is a irregular shape. It is a irregular shape, or it is an irregular shape. All part do not shrink. All part do not shrink uniformly. First, it is a irregular shape. Irregular shape असेल तर distortion allowance किंवा camber allowance तुम्हाला द्यावा लागतो. Second, all part do not shrink uniformly. All part do not shrink uniformly. It is U or V shaped. It is U or V shaped. It is U or V shaped. Fourth, the arm possesses unequal thickness. The arm possesses unequal thickness.
The arm possess unequal thickness. Next, the amount of distortion allowance may vary from 2 to 20 mm. The amount of distortion allowance may vary from 2 to 20 mm depending upon size, shape and material of casting. After that, draw diagram. कुठली डायग्राम काढता बघा, ही नका काढू. एक यू शेप काढा असं डबल बॉर्डर मध्ये. नीट काढा यू शेप डबल बॉर्डर मध्ये. यू शेप झाल्यानंतर व्ही शेप. असं. आणि नंतरचा फोर्क टाइप काढा. ऍक्च्युअली थांबा एक मिनिट. ठीक आहे, असं येतो तो. हा आहे तो यू बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन. आता ए ला नाव द्या, पहिल्या ह्याला नाव द्या यू ला कास्टिंग ऑब्जेक्ट. यू ला नाव द्या कास्टिंग ऑब्जेक्ट. व्ही ला नाव द्या आफ्टर डिस्टॉर्शन. आणि नंतर जो तयार झालाय त्याला काय म्हणायचं, बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन अलाउन्स. जो आतमध्ये यू जो आहे तो आहे तसा ठेवून आतमध्ये त्याचे हे गेलेत, जे काही कॉर्नर्स आहेत ना ते आतमध्ये गेलेत. सो त्याला बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन अलाउन्स म्हणायचं. बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन अलाउन्स. थर्ड डायग्राम ए बी सी. ही आहे ती ए बी आणि सी. डबल त्याला हे पण द्या बरं का, हे यू व्ही सारखंच काढा हे डबल. So this is related to the distortion allowance. 2 to 20 mm पर्यंत आपण देऊ शकतो. मॅम डायग्राम चे नाव. डायग्रामची नावं घ्या. फर्स्ट कास्टिंग ऑब्जेक्ट यू. यू जे आहे ए ऑब्जेक्ट. कास्टिंग ऑब्जेक्ट ए ला नाव द्या. बी ला नाव द्या डायग्रामला आफ्टर डिस्टॉर्शन. डायग्राम बी आफ्टर डिस्टॉर्शन. आणि डायग्राम सी बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन अलाउन्स. कास्टिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर डिस्टॉर्शन आणि सी ला बाय प्रोव्हाइडिंग डिस्टॉर्शन अलाउन्स. ओव्हर. Yes. आता येता लास्ट अलाउन्स. गिव्ह द हेडिंग शेक ऑर रॅपिंग अलाउन्स किंवा शेकिंग ऑर रॅपिंग अलाउन्स म्हणू शकतो किंवा शेक ऑर रॅपिंग अलाउन्स. शेक ऑर रॅपिंग अलाउन्स. आता व्हॉट इज मीन बाय शेक? एनीवन? व्हॉट इज मीन बाय शेक? कोणाला येते का सांगता? हालचाल. हालचाल.
तर शेक हँड करतो आपण म्हणजे हालचाल. शेक ऑर रॅपिंग अलाउन्स म्हणजे आपल्याला आता आपल्या एमपीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काय आता इथं बघतोय आपण कास्टिंग आणि मोल्ड आहे. त्याच्यामधून आपल्याला काय करायचंय पॅटर्न बाहेर काढायचा आहे. तर तो बाहेर काढताना आपण काय करतो थोडासा हलवतो त्याला आणि मग काढतो. त्यामुळं जी काय तुमची सँड मध्ये जी काय तुम्ही दिलेल्या मोल्ड कॅव्हिटी ती काय होती त्याचा जो काही साईज आहे तो काय होतोय वाढतोय लिटल बिट काय होतोय वाढतोय. सो बिफोर द विड्रॉल फ्रॉम द सँड मोल्ड द पॅटर्न इज रॅप्ड ऑल राउंड the vertical faces to enlarge the mold cavity slightly which facilitate its removal. आता ह्याच्यातून तुम्हाला काय कळणार नाही तुम्हाला एक डायग्राम दाखवते. बघा आता सपोज मोल्ड कॅव्हिटी तुमची ह्या मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये सपोज हा तुमचा मोल्ड आहे एवढा हा तुमचा मोल्ड आहे. तर हा मोल्ड काढताना जर तुम्ही तो हलवून काढला म्हणजे आहे वरच्या वर असा न काढता निघेना म्हणून काय केला हलवला असा हलवून काय केला वरती काढला. तर वर काढल्यानंतर ही जी मोल्ड आहे इथं पासून तुम्ही मोल्ड कॅव्हिटी आहे आपली तर त्याचा आकार काय होणार हा असा होणार हा हलणार आणि मोठा होणार. सो ह्याला काय करावं लागतंय मग शेकिंग अँड रॅपिंग अलाउन्स पहिल्यांदाच देऊन ठेवावं लागतं. म्हणजे रॅपिंग म्हणजे काय इनलार्जेस द फायनल कास्टिंग जे काय कास्टिंग तुमचं आहे ते काय इनलार्ज होते ऍज तुमचं जे काय तुमचे डायमेन्शन आहे त्याच्यापेक्षा काय होते मोठं होते. सो इट डिझायरेबल दॅट द ओरिजिनल पॅटर्न डायमेन्शन शुड बी रिड्युस्ड टू अकाउंट फॉर दिस इन्क्रीज. म्हणजे जे काय आपले ओरिजिनल डायमेंशन कशाचे आहेत पॅटर्न आपण ह्यात बसवणार आहे ह्या पॅटर्नचेच ओरिजिनल डायमेन्शन आपण काय करायचे कमी करायचे रिड्यूस करायचे टू अकाउंट फॉर द इन्क्रीज म्हणजे जे काही इन्क्रीज होते ते बरोबर त्याची मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये तो बसणार. ज्यावेळी तुम्ही काढताय त्यावेळी बरोबर तो मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये बसणार. सो इट इज निगेटिव्ह अलाउन्स. का निगेटिव्ह अलाउन्स म्हणतोय ह्याच्यात उलट होतंय आपल्याला ह्याच्यात उलट काय होतंय तर तुम्हाला काय करायचंय ओरिजिनल पॅटर्न डायमेन्शन शुड बी रिड्युस्ड म्हणतोय आपण आतापर्यंत काय म्हणत होतो पॅटर्न्स जे काही ड्रॉइंग आहे ते कसं असतं लार्ज असतं ऍज कम्पेअर्ड टू द कास्टिंग ड्रॉइंग. तर इथं काय म्हणतोय आपण पॅटर्नच रिड्यूस करायचं त्याचे डायमेन्शनच रिड्यूस करायचे. म्हणजे हे काय झालं पॉझिटिव्ह झालं का निगेटिव्ह झालं उलट झालं आपल्या जे काय म्हणतोय त्याच्या उलट झालं म्हणजे हे निगेटिव्ह झालं. इट शुड बी रिड्युस्ड म्हणतोय आपण ओरिजिनल पॅटर्न डायमेन्शन शुड बी रिड्युस्ड टू अकाउंट फॉर दिस इन्क्रीज म्हणजे त्याचं कॉम्पेन्सेट करण्यासाठी तुम्ही जो पॅटर्न आहे तोच लहान करा असं ह्या प्रोसेस मध्ये सांगतोय आपण. सो इट इज निगेटिव्ह अलाउन्स अँड इट इज टू बी अप्लाइड ओनली दोज डायमेन्शन दॅट आर पॅरलल टू द पार्टिंग प्लेन. जेव्हा जेव्हा जी काही पार्टिंग लाईन आहे पार्टिंग लाईन कुठली आपली सपोज हा मोल्ड बॉक्स आहे त्याच्यामध्ये दोन मोल्ड बॉक्स आहेत हा कोप आहे हा ड्रॅग आहे आणि ही मधली जी आहे ती काय आहे ही मधली लाईन जी आहे ती पार्टिंग लाईन आहे. सो ज्या पार्टिंग लाईनला पॅरलल असेल तर आपण काय करू शकतो निगेटिव्ह अलाउन्स ह्याला देऊ शकतो रॅपिंग अलाउन्स किंवा शेक अलाउन्स किंवा निगेटिव्ह अलाउन्स पण ह्याला म्हणतो आपण. सो ह्यालाच म्हणतो शेकिंग ऑर रॅपिंग अलाउन्स. इन शॉर्ट काय आहे तर तुम्हाला ओरिजिनल पॅटर्नचे डायमेन्शन रिड्यूस करायचे आणि मग अलाउन्स द्यायचा. 99% तुम्ही काय करू शकता हे देत नाही कुठेच आपण देत नाही अलाउन्स वापरत नाही यूज करत नाही. पण एखाद्या वेळेस जर द्यावा लागला तर आपण असा हा निगेटिव्ह देतो ह्याला निगेटिव्ह अलाउन्स म्हणतो. का निगेटिव्ह म्हणतोय तर आपण पॅटर्न साईज आहे ती डायमेन्शन त्याची लेस करतोय. आपल्याला ऍक्च्युअली कशाचे करायला पाहिजेत कास्टिंगचे करायला पाहिजे पण आपण कशाचे करतोय पॅटर्नचे करतोय. सो म्हणून ह्याला आपण शेकिंग ऑर रॅपिंग अलाउन्स म्हणतो. रॅपिंग enlarges the final casting so it is desirable that the original pattern dimension should be reduced to account for this increase and it is negative allowance and it is applied to the only those dimensions that are parallel to the parting plane. ही पॅरलल आहे आपण मगाशी व्हर्टिकलच आपण डायमेन्शन देतो असं म्हटलं ते कशाला म्हणलं बघा व्हर्टिकल सरफेस असेल तरच आपण देऊ शकतो. तो कुठला अलाउन्स झाला एनीवन व्हर्टिकल असेल तुमचा सरफेस पॅटर्नचा तर आपण तो Taper अलाउन्स देतो. allowance. तो कुठला टेपर अलाउन्स टेपर अलाउन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ Draft allowance. टेपर Draft अलाउन्स allowance. इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ड्राफ्ट अलाउन्स. ओके व्हेरी गुड. आता मला सांगा वन बाय वन. फर्स्ट व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ अलाउन्सेस आर देअर. फर्स्ट इज अ Shrinkage allowance. Shrinkage or shrinkage contraction allowance. allowance. Shrinkage or contraction allowance. Very good. Second, मशीन or Machining or Machine finishing or allowance. finish finish allowance. allowance. machining or finishing allowance. Third, ड्राफ्ट Draft Draft and or taper. taper allowance. fourth,
Distortion. Distortion and camber allowance. camber, CAMBER, camber allowance. आणि fifth Shaking or wrapping. Wrapping and shaking allowance. हा शेकिंग अँड रॅपिंग allowance. सगळीकडे ING पण वापरू शकता बरं का तुम्ही. म्हणजे डिस्टॉर्शन ऑर कॅम्बर, इकडे ड्राफ्ट ऑर टेपर, मशीनिंग ऑर फिनिशिंग म्हणू शकता, श्रिंकेज अँड कॉन्ट्रॅक्शन allowance. श्रिंकेज ऑर कॉन्ट्रॅक्शन, मशीनिंग ऑर फिनिशिंग, ड्राफ्ट ऑर टेपर, डिस्टॉर्शन ऑर कॅम्बर, शेकिंग ऑर रॅपिंग म्हणू शकता. दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ अलाउन्सेस. कशाचे अलाउन्सेस आहेत हे? कशाचे अलाउन्सेस आहेत? पॅटर्नचे. कशाचे अलाउन्सेस आहेत? पॅटर्नचे. पॅटर्नला दिलेले अलाउन्सेस आहेत. So these are the pattern allowances. Total 5 types are there. Up to this any doubt? Up to this any doubt? No. हो मॅम. Okay. No, ma'am. Thank you. एक मिनिट. मॅम याचे काय पॉइंट लिहायचे? हा शेकिंग अँड ह्याचे ओके राईट. घ्या फर्स्ट पॉइंट. The pattern is loosed in mold cavity. First point. The pattern is loosed, LOOSED, loosed in mold cavity so that it can be easily removed. Therefore, wrapping enlarges mold cavity. Therefore, wrapping enlarges mold cavity, which result is bigger sized casting. Obtained. Hence, negative allowance is provided on pattern. Negative allowance is provided on pattern. And last point, it is negative allowance and it is to be applied only to those dimensions. Last point hatla. It is negative allowance and it is to be applied only to those dimensions that are parallel to the parting plane. Only applied to those dimensions that are parallel to the parting plane. It is a negative allowance and is to be applied only to those dimensions, that are parallel to the parting plane. Over. Yes, ma'am.